عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يستطيع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللہ تبارک و تعالیٰ ہس کن بے حد شکر و احسان اور بیسن بے شمار درود و سلام برذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تہندس آلس تامت. آز اس انشاءاللہ المستعان سورہ نساء کی زن ژوٗرِم رکوع تمچ آخری آیہ مبارکہ زیر درس. یتھ رکوعس مز پوٚر اس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن کور تمن رشتن ہند نشاندہی یا تمن خواتین ہند نشاندہی یمن سۭتۍ زن نکاح کرن حرام چھ. تاتھ مز آیے امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم بہرحال تمن ہند تفصیل پوٚر اس. اور دویمس آیہ مبارکہس مز آیہِ تمن خواتینن ہند یہ زن ذکر یم خاتون زن أکس مردس خاطر وقتی طور پر حرام آسن چھ مگر کبھی یا کسی موقع پر وہ ایک مرد کے لیے حلال بھی ہو سکتی ہیں. اور ام پت پڑھو ایسے کہ دین اسلام مز کیا چھ نکاحُک فلسفہ، نکاح کیا چھ شرائط اور نکاح کم ذمہ داری چھ أکس مردس اور أکس خواتین پہ عائد کرن. ان کا بھی ہم نے پڑھ لیا اور ان پر سیر حاصل بحث ہو گئی. آزچ آیہ مبارکہ یزن چھ اگرچہ امیک اطلاق آز کن حالاتن پہ کی البتہ یم تم ساتنس عرب کس معاشرس مز حالات اس ان حالات میں بہرحال یہ آیہ مبارکہ زیر عمل تھی. اور انشاءاللہ المستعان اگر کن ساتنس بھی یہ حالات پید گئی تو اس وقت اسی قرآن کی آیت کے مطابق ان حالات میں بہرحال عمل ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ارشاد فرماؤن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ پس اگر تم میں سے کوئی ایسا شخص ہو جس کو آزاد عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہو. بہرحال محصنات یہ زن اس کا ایک ترجمہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ محصنات گئی تم خاتون یمن زن نکاح کرت آس جو نکاح کی حفاظت میں آ چکی ہوں. اب آج کی آیت جو ہے اس میں جو لفظ محصنات ہے اچھ بیاکھ معنی تہ امیک معنی گو آزاد عورت یعنی ایسی عورت جو آزاد ہو جو غلام نہ ہو. اور سورہ نورس مز پڑھو اس بیاکھ اخ لفظ محصنات اس وقت اس کا معنی ہوگا پاک دامن یا عفت مآب خاتون یعنی وہ خاتون جو پاک دامن ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ لفظ وہاں پر استعمال ہوا ہے. بہرحال ونکس یہ لفظ محصنات اس کا دوسرا معنی یعنی وہ عورتیں جو آزاد ہوں. بہرحال عرب کس معاشرس مز آس دون قسمن ہز خاتون. ایک تو وہ خاتون تھی جو آزاد تھی جو کسی کی کنیز یا جو کسی کی باندیاں نہیں تھی مگر ایک وہ قسم کی عورتیں بھی تھیں جو جنگ کے موقع پر کنیز بن کر یا باندیاں بن کر بہرحال غلام شکل میں آتی تھیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے بارے میں اس وقت حکم نازل کیا ہے. بہرحال شریعت مزاج شریعت نے اسلام میں ان باندیوں کے ساتھ نکاح کرنے کو پسندیدہ نہیں قرار دیا ہے. یعنی دین اسلامن چھن یمن باندین سۭتۍ نکاح کرن پسندیدہ قرار دیتمت. اس کی وجہ ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ چھ یہ
کہ یہ باندیاں اصل میں اپنے مالک کی یا اپنے مولا کی ملکیت ہوا کرتی تھی. یم آس ملکیت آسن کم سز پنس مالک سز یا پنس مولا سن. ایک تو اس کی اجازت کے بغیر یہ نکاح نہیں کر سکتے تھے. چلو اس میں تو کمپرومائز کر سکتے تھے کیونکہ آزاد خاتون کی جو کا نکاح جو ہے وہ بھی ولی کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. یہ پر آزاد خاتون چھ ولی آسن پنن مول پنن پتر پنن داد. اتھے پاٹھن امس باندی آسن ولی کس یا اس کا مالک کون ہوتا ہے؟ اس کا مولا جس کے سپرد یہ کی گئی ہو. یہاں تک تو ٹھیک ہے. مگر جب یہ نکاح کرتی تھی کسی دوسرے مرد کے ساتھ اس ولی کی یا اس مولا کی اجازت سے تب بھی یہ باندی رہتی تھی اسی مولا کی ہی. تم پتہ اسی روزن باندی کمس سن پنس امس مولا سن. ہاں البتہ یاد رکھیے مولا اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتا تھا جب اس کا نکاح کسی دوسرے سے ہوتا تھا. یعنی یہ نعوذ باللہ من ذالک اسلام اتنا بونڈا مذہب نہیں ہے کہ وہ اس باندی کو مولا کی ملکیت میں بھی ازدواجی تعلقات کے لیے چھوڑ دے اور یہ مولا اس کو کسی دوسری جگہ نکاح کرے اور وہاں پر بھی یہ ازدواجی تعلقات قائم کرے. نہ بلکہ یم ساتن باندی اوس یوان نکاح کرنے پنس مولا سن اجازت ست اب وہ ازدواجی تعلقات صرف کس کے ساتھ قائم کر سکتی تھی؟ صرف اپنے خاوند کے ساتھ جس کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا. البتہ ہر وقت غلام اور باندی یہ کس کی رہتی تھی؟ مولا. مولا جب اس کو چاہتا بلاتا جب اس کو چاہتا اپنی خدمت کے لیے رکھتا. تو اس وجہ سے اسلامی معاشرے میں شک و شکوک پیدا ہونے کی زیادہ گنجائش تھی کہ یہ اس کو رات میں بھی بلا سکتا تھا یہ اس کو صبح میں بھی بلا سکتا تھا یہ اس کو ہر وقت اپنے حکم یا اپنی خدمت کے لیے بلا سکتا تھا. قدرتی طور پر ام سندس خاندارس گھن امس متعلق واریاہ شکوک. اگرچہ اسلام کیٹاگورک کہ مولا اب اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم لیکن بہرحال انسان ہی ہے اس کی فطرت میں مختلف شکوک و شبہات اٹھیں گے. اس لیے آج یہ نکاح زیادہ پسندیدہ قرار. دوسری وجہ بھی تھی کہ جب یہ باندی کسی مرد کے ساتھ نکاح کرتی تھی کسی آزاد مرد کے ساتھ بہرحال یم ساتھ نکاح کرن تو نکاح کا بنیادی مقصد جو ہم نے کل پڑھا نکاح بنیادی مقصد کہ ام نکاح ذریعے گھس امن اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر تاکہ ان کی نسل چلتی رہے اور یہ اگر صالح اولاد ہوگی تو یہ ان کے لیے توش آخرت بھی بنے گی. مگر یہ اسلامک نظام تھی اور یہ عرب میں بھی تھا کہ غلام کی اولاد جو تھی وہ بھی غلام ہی رہتی تھی کس کی؟ مولا کی. یعنی اخ خاتون یہ کانس ہز غلام. اب اس مولا نے اس کا نکاح کسی مرد سے کر دیا ان کو کوئی اولاد ہو گئی سو اولاد تس آسن غلام کم سز امس مولا سز یہ پہ یہ خاتون یا موج آسن. اس وجہ سے شریعت نے اس کو ناپسند کیا کہ ایک کنیز یا ایک غلام اب اس کے اوپر دوسرا شخص بھی غلام ہو جائے. ٹھیک ہے اسلام مزاج بنیادی طور پر یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا وہ اس غلامی کی اس نحوست کو آہستہ آہستہ کیا کرنا چاہتا تھا؟ ایبروگیٹ کرنا چاہتا تھا ختم کرنا چاہتا تھا. اس لیے اسلام یہ مزاج کہ ماں بھی غلام رہے اور ان کی اولاد وہ بھی کیا رہے؟ غلام رہے. اس لیے اسلامن کور یمن باندین ہند نکاح زیادہ پسند کیا. اس لیے زیادہ تر یہی ہوا کہ ان باندیوں کو بہرحال صرف باندی ہی رکھا گیا اور مولا ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرتا تھا بغیر نکاح کے اور ان کو اس کے بدلے میں ان کی تمام ضروریات پوری کرتا تھا. اور اسلام نے ضد تاکید کر کہ ان غلاموں کے ساتھ اپنے بھائیوں جیسا یا اپنی بیٹیوں جیسا یا اپنی بہنوں جیسا سلوک کرو یا اپنی بیویوں جیسا سلوک. مگر بہرحال بیوی کے برابر یہ باندی نہیں تھی. البتہ اگر کا مولا ویسے پانی باندی سے نکاح کروں تو اس کے لیے شرط یہ تھی کہ پہلے اس کو آزاد کرنا پڑتا تھا. یعنی نکاح گھنی امکت علامت کہ اب یہ باندی نہیں رہی اب یہ کیا رہی؟ آزاد. مگر کب؟ جب یہ اپنے مولا کے ساتھ نکاح کرے. البتہ دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرنا اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا اس وجہ سے کیونکہ ام سز پرائیویٹ لائف آسن کیونکہ یہ تب بھی غلام کس کی تھی؟ مولا کی. جب وہ چاہتا اس سے خدمت لیتا جب چاہتا اپنے گھر پر بلاتا جب چاہتا اپنی خدمت کے لیے بلاتا. گو ام سی شک و شبہات اندیش زیادہ.
जो औलाद उनको होती वो औलाद भी फिर गुलाम होती किसकी? मौला की, जिसकी ये पहली बांदी गुलाम थी। इस्लाम इस निज़ाम को, इस गुलामी के निज़ाम को बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए बांदियों के साथ निकाह करना ये ज्यादा पसंदीदा इस्लाम में नहीं था तथ माशरस मज़। अब अलबत्ता इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने उन मुसलमान मर्दों को इन बांदियों के साथ इजाजत दी है निकाह करने की जिनको आजाद औरत के साथ निकाह की इस्तिताअत या ताकत नहीं थी। अरबस में दस्तूर, वहां पर अगर किसी आजाद खातून के साथ निकाह करना होता तो उन्हें बहुत ज्यादा महर देना पड़ता था। तुम ज्यादा महर, ज्यादा खर्च पे कर। क्यों? क्योंकि वहां रिवाज था कि एक शख्स कम से कम 4 बीवियां तो करता था। ठीक है, 4 हिज इजाजत गो कम से कम, यानी अक्सर लोग वहां पर कितनी बीवियां रखते थे? 4। इस्लाम लाने के बाद 4 बीवियां रखते थे। इस वजह से माशरे में औरतों की तादाद कम थी, इसलिए औरतों की डिमांड क्या थी? ज्यादा। इसलिए अगर का वैसे आजाद औरत पन्निस निकाह में अन, उसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा महर या बहुत ज्यादा माल खर्च करना पड़ता था। महर योतन ने क्या बल्कि हदाया तोहफे भी देने पड़ते थे। इसलिए आम इंसानस ओस न आजाद खातून हिंद निकाह सहल बहल बनन। ऐसे मर्दों को अल्लाह तबारक व तआला ने इजाजत दी और हुक्म दिया कि वमन लम यस्तती, बस अगर तुम्हें इस बात की इस्तिताअत न हो तौलन अन यंकिहल मुहसनात, कि आप किसी आजाद खातून के साथ निकाह कर सको, तो अल्लाह ताला फरमान फमिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन फतयातिकुमुल मुमिनात, तो इन मर्दों के लिए इजाजत है कि वो अपनी यानी मुसलमानों की आजाद या मुसलमानों की कनीजों के साथ निकाह कर सकते हैं, मगर आप मुझे शरत क्या है? मिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन फतयातिकुमुल मुमिनात, मगर सब बांदी के साथ मोमिन यानी उसने इस्लाम कबूल किया हो। गैर मुस्लिम सत और अहली किताबन हिज बांदी यजन तमिस सत हक न आजाद मर्द निकाह करित, बल्कि निकाह होगा सिर्फ उस बांदी के साथ जो मुसलमानों की तहवील में हो, मगर उसने अपनी मर्जी से क्या किया हो? ईमान कबूल किया हो। गैर मुस्लिम से, क्योंकि बहुत सारी बांदियां मुसलमानों के पास ऐसी भी थी जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, और यह भी इस्लाम का रहमत का निज़ाम है, उन्होंने अपने इन बांदियों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर नहीं किया। ये जो आज इस्लाम पर मुख्तलिफ किस्म की तहमतें लगाई जाती हैं कि इस्लाम तलवार के जोर से या जिसन दबाव के जोर से या जिसन लोगों को डरा धमका कर मुसलमान बनाया गया, अगर ये बात सच होती तो सबसे पहले कौन मुसलमान बने होते? ये लोंडियां या ये कनीज। मगर इस्लाम या मुसलमानों ने उनको अपना मजहब तब्दील करने पर मजबूर, इसीलिए यहां पर कहा गया कि सिर्फ उन कनीजों के साथ आप निकाह कर सकते हैं जो कनीजें ईमान ला चुकी हूं, क्योंकि तुमन महर युजन सोस मामूली महर आसन, इसलिए ये इजीली उसको अफोर्ड कर सकते थे। अलबत्ता अब अल्लाह तबारक व तआला यहां पर इस निकाह की शराइत बयान करता है कि ये निकाह कैसे होगा। अल्लाह ताला फरमान वल्लाहु अअलमु बिईमानिकुम, हाँ अल्लाह तबारक व तआला खूब उनके ईमान को जानता है। यानी दिलस में वसित मा है का लोंडी खुद ईमान पर अलबत्ता अगर वो कहती थी कि मैंने ईमान कबूल किया तो इसी पर बहरहाल एतबार होता था और इसी बात पर इनका निकाह हो जाता था। बाज़ुकुम मिन बाज़, अल्लाह तबारक व तआला फरमान हाँ ए मोमिनो, ऐसा मत समझना कि इनको हकीर मत जानना। जब आप इनके साथ निकाह करोगे, यलते इमन लोंडियन पन्निस निकाह में अनियो, अल्लाह ताला फरमान बाज़ुकुम मिन बाज़, ये भी आपकी ही जिन्स में से है, इनको हकीर मत समझना। यानी ये भी आपकी ही जिन्स में है, जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम सबों का जद है, इथे पचे एमिस कनीज हिंदी, ये भी किससे ताल्लुक है? ये भी बनी नवा इंसानियत से ही ताल्लुक रखती है। इसलिए इनके हुकूक को पामाल मत करना, बल्कि इनके साथ भी हुस्न सलूक के साथ मामला करना। फनकिहुहुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना, अब वो शराइत हैं जिन शराइत के तहत इन बांदियों से निकाह होगा। फनकिहुहुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना, हाँ तो बस इनके साथ निकाह करो, मगर कैसे? बिइज़्नि अहलिहिन्ना, इनके मौला से इजाजत लेकर। यानी मौला की इजाजत के बगैर ये निकाह, जिस तरह वहां वली की इजाजत जरूरी है, बांदी या लोंडी या जनास, इनके लिए किसकी इजाजत जरूरी है? अपने मालिक की या अपने मौला की इजाजत। अगर वो इजाजत दे तब निकाह होगा, अगर ने इजाजत दी बहरहाल कोई ना गुलाम मर्द ना गुलाम औरत मौला की इजाजत के बगैर निकाह कर सकता है। ये याद, मर्द है कि पन्नी मर्जी से निकाह करित,
मगर गुलाम अगर मर्द होगा वो भी मालिक की इजाजत के बगैर निकाह नहीं कर सकता है। तो लोंडी के लिए तो इससे भी ज्यादा इसमें एहतिमाम है कि फन की हुन्ना, पास इनके साथ निकाह करो बिइज़्न अहलिहिन्ना, उनके मौला की इजाजत लेकर, व आतूहुन्ना उजूरहुन्ना बिल मारूफ, हाँ, और इनको भले तरीके के साथ महर अदा किया करो। यानी जब आप निकाह करेंगे तो भले तरीके के साथ इनको क्या अदा करो। मगर यहां पर जो कहा गया है व आतूहुन्ना उजूरहुन्ना, इससे यह धोखा नहीं लगना चाहिए कि यह महर लड़की को देना है, लोंडी को देना है या बांदी को देना, नहीं, बल्कि यह महर किन को देना पड़ेगा, इसके मौला को, क्योंकि यह मिल्कियत किसकी है, मौला की। मौला इसे इनके निकाह में दे रहा है, इसलिए युस निकाह एमिस बांदी ये कारण, तो महर की मालिक ये बांदी नहीं होगी, बल्कि महर का मालिक कौन होगा, इसका मौला, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। वआतूहुन्ना उजूरहुन्ना बिल मारूफ मुहसनातिन गैर मुसाफिहात, हाँ, दूसरी शर्त मुहसनातिन। अच्छा, जब आप इस बांदी के साथ निकाह करोगे तो आपका इंडिया, आपकी नियत क्या होनी चाहिए, मुहसनात, यानी एक दूसरे की हिफाजत, अपने ईमान की हिफाजत भी और इस औरत लोंडी की हिफाजत भी, कि इसकी हिफाजत भी करूंगा, एमसे अखराजात कर पूर, एमसे असमत कर हिफाजत, एमसे नान नफका कर क्या इंतजाम। गैर मुसाफिहात, और यह शहवत रानी महज इससे मकसूद न हो, वला मुत्तखिजात अखदान, और न सिर्फ पानी बहाना मकसूद हो, यानी जो हमने कल पढ़ा, यानी शहवत रानी योतन या पन मकसद योतन पूरा कारण गि नियत अम निकाह के, बल्कि नियत गि सो यस होत आम निकाह कि इसकी हिफाजत मेरे जिम्मे है, इसका नानो नफका मेरे जिम्मे है, और हमें सिर्फ शहवत रानी नहीं करनी है बल्कि एक दूसरे के हुकूक भी अदा करने हैं। फाइदा उहसिन्ना फइन आतैना बिफाहिशा, हाँ, अब एक तंबीह की गई है इन लोंडियों को। फाइन उहसिन्ना फइन आतैना बिफाहिशतिन फअलैहिन्ना निस्फु मा अलल मुहसनात, बस अगर ये लोंडियां क्या करें, अगर इनसे फाहिश का यानी जिना का इर्तिकाब हो जाएगा शादी करने के बाद भी, क्योंकि अब तो इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि होता है ओस कहाँ है एक्सक्यूज, क्योंकि इनको अभी तक शहवत पूरी करने का कोई जरिया न। अब अगर इनका निकाह हो गया, अल्लाह ताला फरमान फाइन आता ही न बिफाहिशा, बस अगर ऐसी लोंडी कोई फहश काम का या जिना का इर्तिकाब करे, फअलैहिन्ना निस्फु मा अलल मुहसनाति मिनल अज़ाब, तो इन्हें आजाद औरतों के मुकाबले में नस्ब सजा दी जाएगी। यानी उन्हें कितनी सजा थी, 100 कोड़े, यूसेस पात्र कोड़। तो अगर कोई लोंडी इस जिना का या इस फहश का इर्तिकाब करेगी तो उसे 50 कोड़े मारे जाएंगे। तमिसिन कितना कोड़ मारने, 50 कोड़। बल्कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो कहते हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला के ज़माने में ऐसा एक वाक़ा हुआ, तो हजरत उमर फारूक ने उस औरत पर 50 दुर्रे लगाने का हुक्म सादिर किया, यानी एमिसिन कुता अजाब दिन 50 कोड़ इन एमिस लगान। ज़ालिका लिमन खशियल अनता मिनकुम, ये इस वजह से है ताकि ये फहश कामों से डरे और फहश कामों से बचती रहें। व अन तस्बिरु खैरुल लकुम, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कैद है, व अन तस्बिरु खैरुल लकुम, हाँ, ये अब मर्दों को हुक्म है कि अगर आप सब्र ही करो, यानी अगर तक पन्निस पानस पे पूरा कंट्रोल कि मैं अपनी नफसानी ख्वाहिशात को लगाम लगा सकता हूं और मुझे निकाह की जरूरत नहीं है, होरचस मगर मजबूरी की यह कि आजाद खातून से निकाह कर, अगर इसको खदशा है कि मैं गुनाहों में मुब्तला हो जाऊंगा, मुझसे जिना या अल्लाह ताला बचाए फहश काम का इर्तिकाब होगा, तब तो शरीयत ने इसको इजाजत दी है कि किसके साथ निकाह करे, बांदी, किसी बांदी के साथ, मगर जो ईमान वाली बांदी हो। क्यों? क्योंकि उसमें महर काम होगा तो ये निकाह अफोर्ड कर सकता है। मगर तत्या वन की कैसे निकाह कर घर बसान खतर शहवत योतन पूर कर खतर न क्या। अलबत्ता मैंने पहले ही कहा कि इस्लाम में ये निकाह पसंदीदा, इसकी ज्यादा तरगीब नहीं दी गई है, क्योंकि इसकी वजह से जो औलाद इनको होगी वो औलाद भी क्या पैदा होगी, वो गुलाम ही पैदा होगी। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया व अन तस्बिरु खैरुल लकुम, बस अगर तुम सब्र ही करो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। यानी अगर तो यमन निश निकाह करने निश सब्र ही करियो, बर्दाश्त करियो, सह तुहद खतर ज्यादा बेहतर। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जो औलाद आपको पैदा होगी वो बेचारी खामखा गुलाम पैदा होगी, और इस्लाम का मिजाज लोगों को खामखा गुलाम बनाना नहीं है। वन तस्बिरु खैरुल लकुम, बस अगर तुम सब्र ही करो, अगर तुम इनसे निकाह करने से एतराज ही करो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है।
इससे पता चलता है कि लोंडियों के साथ निकाह करना इस्लाम में ज़्यादा पसंदीदा। हाँ, अलबत्ता अगर किसी इंसान को गुनाह में मुब्तला होने का खतरा हो या अल्लाह ताला बचाए किसी गलत काम में पड़ने का खतरा हो, तब इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी है। और इस बड़े गुनाह से बचने के लिए उस छोटी कुबाहत को ही फिर बहरहाल पसंद किया गया है। वल्लाहु गफूर रहीम, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला गफूर भी है और रहीम भी है। यानी अगर आपसे पीछे कोई गलती हुई है या कोई खता सरजद हुई है इस निकाह के मामले में, बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला गफूर और रहीम, ये बांदी इनसे गफूर और रहीम अल्लाह ताला फरमान क्या, बल्कि जो हमने पीछे पढ़े कि जिन रिश्तों के साथ निकाह करना नाजायज है, जिन औरतों के साथ निकाह करना नाजायज, अब अगर पीछे कोई ऐसी गलती आपसे हुई है, वल्लाहु गफूर रहीम, अल्लाह तबारक व तआला ऐसी गलतियों को माफ करेगा, मगर बहरहाल आइंदा उन निकाहों को फस्ख करना पड़ेगा और आइंदा के लिए ऐसे रिश्तों से बहरहाल तौबा करनी होगी। बहरहाल यह सा आयत यमुक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन आज की दुनिया में क्यों, क्योंकि आज की दुनिया में कहीं भी बांदियां या लोंडियां नहीं। कंस में गैसे गलत फहमी कि जो घरों में नौकर होते हैं तुम ते गए बांदिया नहीं, नौकर यम जन घरन मज आज वेटर नौकर या डुवन वाजे थावन ये बांदियां नहीं है। क्यों बांदियां नहीं है, क्योंकि बांदी वो तो टोटल मिल्कियत होती थी किसकी, सस मिल्कियत आसन पन्निस मौला सन, वो उसे चाहे तो अज़वाजी ताल्लुकात भी उसके साथ कायम कर सकता था, वो चाहे तो उसे जब चाहे जिस वक्त चाहे अपनी खिदमत के लिए बुला सकता था, वो उसे चाहे तो बेच भी सकता था किसी को, वो अगर चाहे तो उसका निकाह उसकी मर्जी के खिलाफ भी किसी के साथ, मगर इसका मामला एक मुलाजिम के साथ युशा मुलाजिम से मामला। इसीलिए जो नौकर आज घरों में होते हैं वो बांदियां या वो लोंडियां नहीं है। अवश्य यह आयत आज प्रैक्टिकली आज दुनिया में अमिच इम्प्लीकेशन या अमिच एप्लीकेशन क्या। दूसरी बात ये भी आप फुकहा ने इसमें यह भी सराहत की है, अगर तो वुचमुत आज कुछ लोग बच्चों की चोरी करते हैं, यानी क्या लोग आज निवन बच्चन तुलित या बच्चन हिंद स्मगलिंग करन हस्पतालन मज या घरन मज छोटे बच्चों को उठा ले जाते फिर उनको भेजते हैं पच तमन कनन तुम, और इस वजह से तुम तन जंगस मज, मगर वो बच्चे भी अगर उनको बेचा जाएगा और अगर जिस घर में वो जाएंगे वो भी आज की दुनिया में गुलाम या बांदियां नहीं तस्वुर होंगी। क्यों, क्योंकि उन पर शरीयत का वो इतलाक नहीं है युस इतलाक जन कुमन पे गसन ओस, यम कवानीन बांदियन पे ओस, यम कवानीन गुलामन पे ओस, तुम छिन उमन पे क्या, बल्कि ये तो एक बहुत बड़ा गुनाह है जिस गुनाह का इर्तिकाब करके लोगों ने इनको गुलाम या बेचा है। वहां गुनाह का मामला नहीं था, वहां इस्लामी जहाद के नतीजे में वो बांदियां बनकर आती थी। यहां तो गुनाह करके या यहां तो डाका डालकर इनको गुलाम बनाया जाता है। इसलिए यम बचती इन कनीजन सत या गुलामन सत गुजरान, इसीलिए आज की दुनिया में यह मामला नहीं है। बी अकलट कर बह रिपीट, तेरे सवाल गुम जहनस मज अल्लाह ताला क्या कर यम आयात नाजिल, जबकि अल्लाह को पता था कि गुलामी का सिस्टम अबालिश होने वाला है। मगर बी प्याना याद, अक्सर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मेहदी के दौर में दोबारा आएंगे तो ये गुलामों का और ये बांदियों का सिस्टम जो है उस वक्त फिर इसकी जरूरत पड़ेगी। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये कानून या ये कवानीन बांदियों और गुलामों के कुरान में मौजूद रखे ताकि उस वक्त इन कवानीन के मुताबिक उन हालात में अमल किया जाए। बहरहाल अल्लाह ताला से मगो दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला दीन इस कुरानी पाक पर अमल करने की तौफीक। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।